ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਵੇਂ अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ अर्थ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ करनी है, तो ਉਹਦਾ मतलब एक सेंट्रल आइडिया की है अपने अज दे इस सैशन का, तो ये ਆਪਾਂ एक दो कुछ एज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिहदे बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ कर लांगे। अगर मैं अज दे पूरे इस सैशन की गल करा तो सैशन दे विच जो है सेंट्रल आइडिया अगर मैं उहदी गल करा तो अपने कोल की आ जाऊगा। सब तो पहली चीज़, ये वाइट हाइड्रोजन जिहड़ी लभी गई है, डिस्कवर की गई है, तो ये अपने कोल दो साइंटिस्ट आ जाते हैं फ्रांस के, जिन्हों ने मिल के यह लभी सी। हुण वो दो साइंटिस्ट की गल करिए, उन्होंने नाम की गल करिए तो अपने कोल की आ जाऊगा जैक्यूस पिरोनोन एंड फिलिपे दे डोनातो। तो ये अपने कोल दो फ्रांस के साइंटिस्ट ने, ठीक है। जेडे ये साइंटिस्ट ने जस्ट साइंटिस्ट नहीं हैगे, ये बल्कि डायरैक्टर ने एक फ्रांस की नैशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च दे उत्थों दे डायरैक्टर ने, जिन्हों ने मिलकर ये डिस्कवरी की है। लेकिन ऐदा तो नहीं है भी ये डिस्कवरी इन्होंने मतलब सोच के की सी, बट होया की सी, होया ऐदा सी, ये डिस्कवरी करन गए सी फॉसिल फ्यूज दी। किहदी डिस्कवरी करन गए सी? फॉसिल फ्यूज बारे लभण गए सी। डिस्कवरी तो नहीं, मतलब लभण गए सी भी आपां नूं की कुछ मिल सकदा ओ वाली पर्टिकुलर जगह तो। हुण मैं किहड़ी पर्टिकुलर जगह की गल करा तो मेरे कोल की आ जाऊगा, अगर मैं फ्रांस दे ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड की गल करा, एक जगह का नाम अपने कोल की है, तो अपने कोल की आ जाऊगा लोरेने। क्या जगह का नाम क्या है? लोरेने। तो यह अपने को जी जगह कितने पैंदी है? फ्रांस के नॉर्थ ईस्टर्न साइड के पैंदी है, जिथे ये अपने फॉसिल फ्यूल्स लभण गए सी, सर्च करन गए सी भी देखते उत्थे जाके की मिलता है। लेकिन उत्थे जाके इन्हों मिलिया कि उत्थे जाके इन्हों वाइट हाइड्रोजन मिली है। की मिली है? वाइट हाइड्रोजन। ऐदा नहीं है कि वाइट हाइड्रोजन छोटी मात्रा च मिलती है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो वाइट हाइड्रोजन किते ना किते मिलती रहती है, लेकिन उत्थे जिस मात्रा के इन्हों वाइट हाइड्रोजन मिली है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा सी, ते वो किवें अपनी हैल्प करूगी तो वो बारे भी आप थोड़ी देर च डिस्कस करते हैं। ओके, फर्दर अगर आप देखा जाए उत्थे कितनी मिली है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग दे विच देखा जाए, जो उन्होंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन की सी, तो उन्होंने आइडिया लग्या कि जी ये वाइट हाइड्रोजन है, इसकी रेंज अपनी कित्थे तक है? 6 मिलियन तो लैके, कित्थों लैके? 6 मिलियन तो लैके, ध्यान नाल देखियो, 250 मिलियन मैट्रिक टन तक रेंज है। कितनी? 6 मिलियन तो लैके 250 6 तो लैके 250 मिलियन मैट्रिक टन तक रेंज है। मतलब अन्नी ज़्यादा उत्थे हाइड्रोजन मिली है। किहड़ी हाइड्रोजन? वाइट हाइड्रोजन मिली है। इस चीज़ पर थोड़ा खास गौर करियो, ठीक है, क्योंकि यह अपने को एक क्वेश्चन बन सकता है। उन्हें वाइट हाइड्रोजन की गल करिए, जिवें कि मैं ऑलरेडी पहले दस्सिया सी, ऐदा नहीं है कि मतलब ये कदे मिलती नहीं, हाँ मिलती रहती है, अलग अलग जगह पर मिलती रहती है, लेकिन जिस मात्रा के विच हुण मिली है उहदे नाल आपां नूं बहुत ज़्यादा हैल्प मिल जूगी, क्योंकि इनू एक क्लीन एनर्जी के नाम नाल जानिया जाता है, या क्लीन एनर्जी के तौर पर कहा जाता है। हुण क्लीन एनर्जी भी क्यों कहा जाता है, उहदे बारे भी आप अगे आके पढ़ांगे, ठीक है, क्योंकि उहदे विच अगर आप गल करिए, ग्रीन हाइड्रोजन भी तो क्लीन एनर्जी है, जो आप अजकल सारा कुछ ग्रीन कर रहे हैं, है ना। तो ये की खासियत है, वो अपना जो सब तो ज़्यादा मेन पॉइंट है। हूँ जिमें कि ऑलरेडी थोड़ा कहता सीगा भी यह जी अपने को वाइट हाइड्रोजन जल्दी जनरली किते ना किते मिलती ही रहती है। लेकिन जो ये दो साइंटिस्ट फॉसिल फ्यूल लभ रहे थे, जो इन्होंने उत्थे वाइट हाइड्रोजन मिली, हाँ ठीक है, इन्होंने मिलिया, जनरली मिल गई, ठीक है, तो इन्होंने थोड़ी होर मतलब डैप्थ के जाना शुरू किया। तो डैप्थ के चलो ये गए, कितने गए? 1100 मीटर तक गए। उत्थे जाके इन्होंने 14% किन्नी 14% तक मात्रा या कंसनट्रेशन मिली वाइट हाइड्रोजन की। इन्होंने क्या 14% है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने फिर थोड़ा होर अगे जाने की कोशिश की, कितने गए? 1250 मीटर तक गए। कितने तक? 1250। जो 1250 मीटर तक गए, उत्थे जाके इन्होंने पता चलिया कि 20% तक कंसनट्रेशन इन्होंने मिली कादी? वाइट हाइड्रोजन की। मतलब कहने का मतलब एक इन्होंने जगह मिल गई जिथे वाइट हाइड्रोजन हैगी है, जिथे वाइट हाइड्रोजन काफ़ी मात्रा दे विच हैगी है। हुण वाइट हाइड्रोजन है की चीज़?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਆਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਓਲੋਜਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੂਜਾ ਗੋਲਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤੀਜਾ ਜਿਓਲੋਜਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨੈਚੁਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਰਥ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ, ਅਰਥ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਰਡ ਉਰੇ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਰੀਜਨ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਵਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਈਟ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਬਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਬਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਕਲੀਨ, ਅੰਨਾ ਕਲੀਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲੀ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੰਡੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਲੋਰੀਐਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਨੂੰ।
ठीक है, बहुत ही वधिया चीज़ जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिली है। नैचुरली प्रोड्यूस है, सब तो वधिया गल कि नैचुरली प्रोड्यूस है। ये तो मतलब फर्दर खर्चा करने की लोड़ नहीं, कोई होर ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्पैशल फैक्ट्री लगाने की लोड़ नहीं जितों ਆਪਾਂ होर चीज़ां भी एक्सट्रैक्ट करिए या मतलब ਆਪਾਂ होर फालतू का कुछ इन्वायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫालतू ਦੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸਿਸ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਈਟ ਨੋਟ ਵਾਈਟ ਬਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? CO2 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ CO2 ਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ CO2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? CO2 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਬਲੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਤੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਰਦਰਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਵੀ 68% ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਰਡਲੀ 32%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਸੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਟਰਬਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਮਿਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। सोलर पैनल की हैल्प ले रहे हैं आप, ठीक है, सोलर पैनल फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा रखे ने, ठीक है, वो सारी हैल्प नाल आप की कर रहे हैं? हाइड्रोजन क्रिएट कर रहे हैं। हुण जिहड़ी उरे हाइड्रोजन बन रही है ग्रीन हाइड्रोजन दे विच, इहनूं ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इहदे उत्ते प्रोसैस किया जाता सी जां जो भी इहते काम किया जाता सी, उहदे नाल एटमोसफेयर दे विच सिर्फ ते सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज़ हो रही सी, सिर्फ तो सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज़ हो रही सी, जो अपने इन्वायरमेंट लिए बहुत ज़्यादा वधिया सी, क्योंकि आप की करना है? कार्बन को घटाना है। हुण ये तो अपने को 3 टाइप्स ने, लेकिन की सिर्फ यही 3 टाइप्स ने? नहीं, टोटल की गल करिए, टोटल अपने को कितनी टोटल 5 टाइप्स आ जाती है हाइड्रोजन दी। 6वीं अपने को किहड़ी आ गई? वाइट हाइड्रोजन, जिहदे बारे आप पढ़ रहे हैं। हुण आप 3 तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ग्रे, ब्लू ते ग्रीन। उस तो बाद फर्दर कुछ 2 भी हैगी अपने को, जिहदे विच अपने को क्या आ जाएगा? टोरक्वाइस हाइड्रोजन। टोरक्वाइस हाइड्रोजन की गल करिए जिहड़ी मिथेन की हैल्प नाल प्रोड्यूस किया जाता सीगा। ब्राउन हाइड्रोजन की गल करिए जिहड़ी कोल गैसीफिकेशन होगी उहदी हैल्प नाल प्रोड्यूस किया जाता सी। लेकिन सब तो वधिया अपने लिए किहड़ी सीगी? एक दा ग्रीन हाइड्रोजन ते जिहड़ी हुण आपां पढ़ रहे हैं वाइट हाइड्रोजन, यही अपने लिए सब तो ज़्यादा वधिया ने। नैक्सट अपने कोल की आ गया? अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन की गल करा, ग्रीन हाइड्रोजन जिस टाइम सानू पता चलिया सी, आपां नू की लग्या सी कि यह बहुत ज़्यादा ही रेवोल्यूशनरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज कर दूगी अपने लिए। की एक वर्ड हुंदा सिल्वर बुलेट, ठीक है, उस तरीके नाल अपने कोल आई। तो अपने कोल आई मतलब आप इन्वायरमेंट की जिन्नियां प्रॉब्लम सी आपां सारियां सॉल्व कर लांगे, मतलब डीकार्बोनाइजेशन कर देंगे या नैट जीरो कार्बन एमिशन आपां जिहड़ा अटेन कर लांगे किहदी हैल्प नाल? ग्रीन हाइड्रोजन की हैल्प नाल, ताकि आप रीनएबल एनर्जी हो गया या क्लीन एनर्जी हो गया, उसकी हैल्प नाल ये सारा कुछ आप कर रहे सी। लेकिन
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਥੋੜੀ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਓਵਰ ਟੂ ਅਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਬੰਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਨਟੈਪਡ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਅਬੰਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਅਨਟੈਪਡ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨ ਬਰਨਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ એનર્ਜੀ, ਸੌਰੀ ਨੋਟ એનર્ਜੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 1250 ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, 40% ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਕੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਥੋੜੀ ਕੋਸਟਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, $1 ਪਰ kg। ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੈਨੂੰ $1 ਦੀ ਪਊਗੀ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ $6 ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ? $6। ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਨੋ ਐਮਿਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਬਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ US ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, US ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਲੀ। ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 98% ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੁਡ ਵੀ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੋਸੀਬਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੇਸਡ ਗੋਲਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪੀ ਪੈਨਿਸੂਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਐਜੇ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਸਟ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਹਿ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਜ਼, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1% ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ 1% ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1% ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1% 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1% 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ, CO2 ਦੀ, ਤਾਂ CO2 ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ CO2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਗਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਐਂਡ ਜੈ ਹਿੰਦ।